алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилоотии имрӯз дар шабакаи Осиёи Марказӣ манзури шумост. Бо шумо дар студия ман Малвина Манзарова ҳастам ва ҳоло шуморо бо сархати хабари тозаи рӯз ошно месозем. баргузории ҷаласаи созмони паймони амнияти дастаҷамӣ дар душанбе оғоз шуд. мусодираи беасоси амволи ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон ва хешу наздикони Муҳиддин Кабирӣ аз ҷониби мақомот. санаи аниқи Иди Қурбон дақиқ шуд. интиқоли маблағ ба Тоҷикистон бо ширкати Western Union арзонтар шуд. 110 нафар хешовандони Абдуҳалим Назарзода дар муосира қарор доранд. чаро бо дучарха ба мактаб рафтан мумкин нест? шоми 14 сентябр президенти Русия Владимир Путин барои иштирок дар ҷаласаи сарони давлатҳои аъзои созмони паймони амнияти дастаҷамӣ вориди пойтахти Тоҷикистон шуд. ҳадафи Путин ширкат дар ҷаласаи сарони давлатҳои аъзои СПАД аст, ки дар ин нишаст ҳамчунин раиси ҷумҳурии Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон ва Русия иштирок карданд, ки раис ҷумҳури Тоҷикистон бо ҳар яке аз ин сарони кишварҳо мулоқоти дуҷониба баргузор кард. боиси зикр аст, ки бисёре аз масъалаҳои амниятии минтақа баррасӣ шуда санадҳо ба имзо расиданд. шоми дирӯз мулоқоти ғайрирасмӣ ё бидуни галстуки сарони созмони паймони амнияти дастаҷамӣ дар Бӯстонсарои ҳукумати Тоҷикистон баргузор шуд. ба иттилои дафтари матбуоти раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон, мулоқоте, ки дар толори кохи Сомон сурат гирифт, дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва мутақобилаи судманд ҷараён гирифт. раис ҷумҳури Русия Владимир Путин рӯзи сешанбе зимни суханронии худ дар ҳамоиши шӯрои созмони паймони амнияти дастаҷамӣ дар шаҳри Душанбе гуфт: Тоҷикистон чун шарики стратегӣ метавонад ба кӯмаки Русия умед бандад. ин суханони Путин дар ҳоле садо доданд, ки зиёда аз 10 рӯз инҷониб амалиёти нерӯҳои давлатӣ алайҳи муовини пешинаи Вазорати дифои Тоҷикистон Абдуҳалим Назарзода ва шариконаш идома дорад. Эмомалӣ Раҳмон бо Владимир Путин дар вохӯрии худ ба масъалаи мушкилии муҳоҷирони тоҷик низ суҳбат кард. ба иттилои масъулини маркази матбуоти президенти кишвар, таваҷҷӯҳи пештар ба беҳсозии шароит барои муҳоҷирони кории тоҷик дар қаламрави Русия зоҳир гардидааст. бино ба иттилои манбаъ, беш аз 300 000 шаҳрвандони Тоҷикистон бо сабабҳои содир намудани ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ камаҳамиятӣ аз ҳаққи воридшавӣ ба ҳудуди Русия маҳрум гардиданд. изҳори нигаронӣ карда шуд, ки ин масъалаҳои сарони кишварҳо, яъне Владимир Путин, боз ба 90 рӯзи дигар ба тахриб гузошт. бино ба иттилои масъулини ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, дар шаҳри Душанбе санаи 12 сентябр чанд тан аз кормандони мақомоти қудратӣ, аз ҷумла прокуратураи генералӣ ва агентии давлатии мубориза бо коррупсия ба бинои муваққатии ин ҳизб дар кӯчаи Хайрулло Мирзоеви пойтахт даромада, дар ҳузури муовинон тамоми утоқҳои ин дафтарро тафтиш карданд. ба гуфтаи масъулини ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, дар вақти тафтиш намояндагони мақомоти қудратии кишвар аз онҳо хостанд, ки дари хазина ё сейфро кушоянд. аз даруни хазина мур 7000 сомонӣ, дастгоҳи наворбардорӣ ва бойгонии электронии ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, ки дар яке аз компютерҳои ин дафтар насб шуда буд, бо далелҳои санҷиш ва аз назаргузаронӣ бо худ бурдаанд. хабари мусодираи ин амволи ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон дар ҳоле расонаӣ мешавад, ки чанд тан аз намояндагони мақомоти мазкур худи ҳамон рӯз дафтари кории наздикони раиси ин ҳизб ҷаноби Муҳиддин Кабириро дар кӯчаи Зебунисои пойтахт низ тафтиш карда, ба дари он мур заданд. рӯзҳои истироҳати гузашта дар иншооти мансуб ба оилаи ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон Муҳиддин Кабирӣ ва дигар хешовандони ӯ дар Душанбе кофтуков гузаронида шуданд. дар ин бора ба хабарнигорон хешу ақрабои Кабирӣ хабар доданд. шӯрои уламои Маркази Исломии Тоҷикистон санаи таҷлил аз Иди Қурбонро 24 сентябр муайян кардааст. дар ин бора ба хабарнигорон аз Маркази Исломии Тоҷикистон хабар дода афзуданд, ки эълони расмии ниҳоӣ дар ин бора бегоҳии 14 сентябр нашр шудааст. феълан ҷаласаи шӯрои уламо дар Донишгоҳи Исломӣ идома дорад. Иди Қурбон яке аз ду иди бузурги мусалмонони ҷаҳон мебошад, ки он ҳамасола рӯзи 10 Зулҳиҷа пас аз 2 моҳу 10 рӯзи Иди Фитр таҷлил карда мешавад. дар Тоҷикистон низ баъд аз солҳои 90 қарни гузашта дар шакли расмӣ аз ин истиқбол шуда, дар ин рӯз дари ҳамаи коргоҳҳо баста ва ин рӯзи истироҳатӣ эълон мешавад. мардуми доро одатан дар ин рӯз барои асоси расму оини мазҳабии худ гӯсфанд ё говро қурбонӣ намуда, шахсиятҳои гирду атрофи камбизоати худро низ аз гӯшти он бенасиб намегузоранд. Western Union
یکی از بزرگترین شرکت‌های انتقالی پولی دنیا از 17 سپتامبر حق خدمتش برای انتقال پول از روسیه به چند کشور پساشوروی، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و همچنین به ترکیه را 2 مرتبه کاهش می‌دهد. ناتالیا کانکینا، نماینده وسترن یونیون، امروز در صحبت با خبرنگاران تصدیق نمود که در واقع این شرکت چنین یک معرکه را به خاطر جلب مشتریان بیشتر در نظر دارد. بله، این برنامه باید شروع شود، ولی تا روز 17 سپتامبر ما حق اعلان تعرفه‌های نو را نداریم. تعرفه همان روز برابر گشوده شدن دفترهای وسترن یونیون در سراسر روسیه اعلان خواهد شد. اما نشریه کامرسانت چاپی مسکو با تکیه به منابعش در بانک‌های شریکی وسترن یونیون می‌نویسد که حق خدمت این شرکت برای انتقال پول به مبلغی از 5000 تا 50 روبل از 17 سپتامبر 2 مرتبه کاهش یافته همگی 1% را تشکیل خواهد داد. اکثر مهاجران کاری بخش اساسی مشتریان شرکت‌های انتقال پول معمولاً به کشورهای زادگاه خود از 5000 تا 50000 روبل را می‌فرستند و در نرخنامه کنونی وسترن یونیون در سامانه رسمی این شرکت حق خدمتشان برای انتقال چنین مبلغ‌ها 2% نشان داده شده است. همینطور در 6 ماه اول سال 2015 بنا به آمار رسمی بانک مرکزی روسیه، مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان 696 میلیون دلار فرستادند که نسبت به همین دوره سال گذشته 58.3% کمتر بوده است. سال گذشته مهاجران تاجیک از روسیه به تاجیکستان 3.9 میلیارد دلار پول فرستاده بودند که برابر قریب نصف مجموع محصولات داخلی تاجیکستان برآورده می شود. تماشابینان گرامی، حالا خبرهای دیگر منطقه با طور کوتاه منظور شماست. شورای پیرانسالان ترکمنستان پیشنهاد کرد که دولت خدمترسانی‌های رایگان کمونالی، آب، گاز و پرداخت با لیمیت برق را برای عامه قطع کند. بنا با گزارش نشریه خرونیکا ترکمنستان، جلسه شورای کهنسالان ترکمنستان هفته گذشته در اشخاباد دایر شده است و آنها خواستار آن شدند که اکنون از این بعد دولت خدمترسانی‌های رایگان کمونالی آب و برق و گاز را لغو کنند، چون مردم شرایط خوب زندگی دارند و بدون مشکلی می‌توانند خدمت‌های کمونالی را پرداخت نمایند. خاطررسان می‌نماییم که سیستم رایگان استفاده بردن آب و برق و گاز از دوره حکمرانی رهبر قبلی ترکمنستان سفر مراد نیازوف تا به امروز دوام دارد. مقامات تاجیکستان دیروز 14 سپتامبر در آتش‌دان‌های کارخانه تاجیک تکستیل مشی شهر دوشنبه بیش از 1 تن مواد گوناگون مخدر را سوزاندند. طبق اطلاع دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی، مواد مذکور از روی پرونده‌های جنایی و پروتکل‌های مأموری در اساس قرار سوز در حرارت 1000 درجه گرمی نابود کرده شدند. از جمله 43 کیلو مواد نشه‌دار سخت تاثیر گروئین، 128 کیلو مواد نشه‌دار افیون، بیش از 310 کیلو بانگدانه، 401 کیلو حشیش، 18 بیخ نهال‌های خرد بانگدانه، 45 عدد حبه‌های نشه‌دار و دیگر نمودهای موادهای مخدر و واسطه‌های پسیخوتراپی محو کرده شد. در ایستگاه نزد فرودگاه کلسوای شهر یکاترینبورگ یک تاجیک 31 ساله با نام مرادبک خود را به دار آویخته است، خبر داد دیروز کامسомольская правда. کارمندان کمیته تفتیشاتی به جای حادثه رفتند. شهر دادند در ریاست تفتیشاتی کمیته تفتیشاتی روسیه در ولایت سوردلوسک. فعلا مقامات پلیس همراه با کارمندان کمیته تفتیشاتی در جای حادثه مشغول کارند. هلاک شده زاده 31 ساله تاجیکستان با نام مرادبک است. معلومات موجود است که مرادبک قبلا نیز با کار خودش را کشتنی شده است، ولی خویشاوندانش از فاجعه پیشگیری کردند. عین زمان مقامات حفظ حقوق سبب‌های به خودکشی در زدن این شخص را تحقیق دارند. урмат Саралаев, сафири собиқ Қирғизистон дар Тоҷикистон дар синни 69 солагӣ аз олам чашм пӯшид. Саралаев аз соли 2006 ба ҳайси мушовир дар сафорати Қирғизистон дар Душанбе ба кор пардохта, аз 20 октябри соли 2010 то 3 июни соли 2014 дар мақоми сафири кишвараш дар Тоҷикистон кор карда буд. шадидтарин таниш байни Қирғизистону Тоҷикистон маҳз дар давраи сафорати Саралаев иттифоқ уфтод. در ماه январи соли 2014 در پی یک زدوخور در مرز ناحیه اسفرای تاجیکستان با ناحیه بودکند قرقیزستان، بیشکک سفیرش را از دوشنبه فرا خوانده و برای تقریبا 3 ماه مرزهایش را با تاجیکستان بست. میان بیش
بیش از 110 نفر که با اتهام عضویت در گروه گنرالی فراری عبدالحلیم نظرزاده معروف با لقب حاجی علیم بازداشت شدند، بسیارشان خویشاوندان او میباشند. طور با تکیه به نزدیکان حاجی علیم اطلاع داده است نظرزاده 7 برادر داشته است که حالا 4 نفرشان عبدالکریم، عبدالرحیم، میرزا حیات و جلال در بازداشتگاه و احتمال 2 برادر دیگرش نظام و سلیم همراه خود او هستند. 1 برادر دیگرش با نام غالب در روسیه به سر میبرد. منبع اینچنین اطلاع داده است که فیضی گل نظرова دختر 28 ساله عبدالحلیم نظرزاده از بازداشت رها شده است، ولی شوهر فیضی گل عبدالرحمن هنوز هم در بازداشت است. چند داماد برادران حاجی علیم نیز از منزل‌های زیستشان بازداشت شدند. نزدیکان حاجی علیم اینچنین 3 همسر داشتن او را رد کرده اظهار داشتند که 2 همسر داشته است و با همسر دومش سالهای زیاد زندگی مشترک نداشته است. پسرش ابراهیم از همسر دومش دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان بوده حالا در بازداشت قرار دارد. 2 پسر دیگرش از همسر اولش با نام بختیار و محمد از صبح 4 سپتامبر به این سو ناپدید هستند و تخمین می رود که آنها با پدر خود فرار کردند. همین طریق سوراب خالب ساکن 15 ساله دهه سروای جماعت رامید شام 14 سپتامبر تقریبا ساعت‌های 9 شب از سوی گروه نامعلوم تا بیهوشی لطوکوب شده است. یک مسئول حکومت ناحیه وحدت 15 سپتامبر به خبرنگاران گفت این جوان شب در خانه تنها بوده است که از طرف انجام خانه جایی که محصولات خوراکواری نگهداری میشوند آواز پای را میشنود. هنگامی به آن طرف رفته 3 تن از افراد نامعلوم به او حمله و تا از هوش رفتنش لطوکوب کردند. جوان پس از به هوش آمدن گفته است که در این منزل شبانگاه حداقل 3 مرد ناشناس را دیده است که سلاح داشتند و ریشدار بودند. از این برمیآید که این افرادان نامعلوم شاید از گروه حاجی علیم باشند و از گرسنگی الکای خانه‌های مردم را غارت میکنند. شاگردان چند دهه ناحیه وخش به مکتب دوچرخه سوار می روند. این دخترها از دهات گلباغ، شهدرز، فیضبخش و دهقان‌آباد ناحیه وخش بوده هر صبح با طی کردن 5-7 کیلومتر را یا 35-40 دقیقه وقت خود را به مکتب می رسانند. طالب علمان این روستاها برای تحصیل به مکتب رقم 30 می روند که در دهه همسایه واقع است. برای سری وقت به درس رسیدن هم پسران و هم دختران و آموزگاران در این منطقه از دوچرخه استفاده می کنند. مکتب رقم 30 در دهه دهقان‌آباد ناحیه وخش جایگیر بوده از دهه فیضبخش 7 کیلومتر و از دهه شهدرز 5 کیلومتر دور است. ساجده یخشی و خواننده صنف نوی مکتب 30 در دهه فیضبخش عمر به سر میبرد. با ساجده خبرنگاران در حال همصحبت شدند که سر دوچرخه وارد صحنه مکتبش گردید. ساجده 2 سال اینجانی به این سو به درس با دوچرخه میآید. او مثل اکثر دختران دهات در تن لباس مکتبی و پیش دامن دراز دارد. وی میگوید بدون هیچ مشکلی دوچرخه میراند. به نقل این دخترک در میان دهه‌های این ناحیه هنوز نقلیات مسافربر موجود نیست که آنها توانند سری وقت به درس رسند. با این دلیل هر خانواده برای فرزندان مکتبخانه‌شان دوچرخه یا ولاسیپد خریداری میکنند. ساجده میگوید برای طی کردن 7 کیلومتر را با دوچرخه دشواری نمیکشد. بینندگان عزیز، در همین جا برنامه خبری امروز خاتمه می‌یابد. آرامی و آسایشتگی شما آرزوی همیشگی ماست. خداحافظ.